नमस्कार जय जगन्नाथ मु आशा करछि आपण माने समस्त भलर थिबे। तो सांग माने मु आज आपण मानन पय नै आछे +3 ओडिया ऑनर्स रो सेकंड सेमिस्टर जोटा कि आपण मानन को कोर 3 रे रही अछि प्राचीन ओडिया साहित्य रो इतिहास। तो आपण माने जो माने मु आउट वीडियो करछि से वीडियो रे मु 12 टी सिलेक्टेड 2 मार्क क्वेश्चन आलोचना करछि। जदि आपण माने देखि नांती तो दयाकर जाकि देखि नेबे। तो मु ए डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी, सेति चिंता करंतु नाही। तो सांग माने मु क्लास करी जाउछि जे एनईपी अनुसार, तो आपण माने जानि पारुथिबे। तो देखंतु मु आउ गोटे वीडियो रे ना चौर्य गीतिका विषय मु पढ़ाई फुल डिटेल्स। तो सेटा भी देखि नांती तो दयाकर जाकि देखिकी एई सिलेक्टेड क्वेश्चन ऊपर को देखंतु। तो तार लिंक मध्य ए वीडियो रे दे देबी, सेति व्यस्त होबार किछि नाही। तो जो मैंने भी नुआ करी मो चैनल को आछंती तो दया करी गोटे सब्सक्राइब करंतु, तो आपनकर सहाय्य हो जाई पारे। तो आमे सब्सक्राइब बढ़िले ही आगो को भल से क्लास भी करि परिबा। तो देखंतु आज आमे 10 टी सिलेक्टेड क्वेश्चन विषय जानि परिबा। तो आमे आउट वीडियो रे 12 टी सिलेक्टेड क्वेश्चन जानिथिले। तो टोटल मिसी की 22 टा हला। तो सेही जदि 22 टा रो जदि आपण माने 20 टा जदि पढ़ी जाउछन ना, तो निश्चित भाव में एग्जाम रे 100% रो 100% देखा पाइबे। तो देखंतु आज आम 10 टी क्वेश्चन आलोचना करबा। तो जदि यही माने कोर 3 रो 1 मार्क भी देइछि, तो देखि नांती तो दया कर जाई देखि नेबे। तो 1 मार्क देखिले ही 2 मार्क भी किछि बुझी पारिबे। तो बेसी माने कहि पकेली, तो तेनु करी क्षमा चाहूछि। तो देखंतु 13 नंबर सेठी मु 12 नंबर जाई करछि, तो एठी 13 नंबर अछि। तो देखंतु संध्याकालीन गोधूली भाषा बोली काहाको कुआ जाय। तो देखंतु पिला मन संध्याकालीन गोधूली भाषा बोली काहाको अछि, बहुत इंपोर्टेंट। निश्चित भाव 100% रो 100% आपण देखिबा को पाइबे सेमेस्टर एग्जाम रे। तो देखंतु कोन लिखिबे आपण जदि ए बोली क्वेश्चन आपण को एग्जाम रास्ता है। तो देखंतु संध्या भाषार अर्थ संध्याकालीन बा गोधूली भाषा, गोधूली समय रे जेपरि आलोक थाए नथिला परे एवं अंधार आसी न आसिला परे। तो आपण माने बुझि परथिबे जेमिति कि संध्या माने संध्या भाषार अर्थ हेउची गोधूली समय। तो आपण माने गोधूली माने कोन कहउची ना से जेपरि कि आलोक थाई नथिला परे एवं अंधार आसी न आसिला परे। तो आपण माने देखो केबे नोटिस करंतु 4:05 रे तो देख परथिबे केते बेले ना संध्या आस्थिबो, माने संध्या हेइथिबो किंतु से संध्या न आसिला परे देखा जाउथिबो। तो जेमति अंधार आस्थिबो जंदे अंधार न आसला परे देखा जाउथिबो। तो तेनु करी एई से कहउची जे चौर्य गीतिका रे सेमति लेखा हेइतला भाषा। तो देखंतु सेही परी एही भाषा रे लिखित कविता गोटी अर्थ प्रकाश करुथिले हे अन्य एक अर्थ रे अपेक्षा थिला। माने गोटे अर्थ प्रकाश करुथिले हे आ गोटे अर्थ रे अपेक्षा करुथिला। तो देखंतु अर्थात एही भाषा रे रचित कवितारू आपाततः गोटे अर्थ बा बाहरुथिले हे एहार मुख्य अर्थ नुहे। तो एणु अर्थ कहले मध्य नथिला परि समान संदे नामकरण यथार्थ मध्य प्रतिपादन करा जाय थाए। तो आपण माने कोन लिखिबे देखंतु। तो संध्या समय भाषा एठी कुआ जायछि जे गोधूली भाषा हेउछि एक दुई प्रकार भाषा जोटा कि आपण माने लिखि परिबे आलोक थिला परि। देखंतु गोधूली समय रे जेपरि आलोक थाई नथिला परि एवं अंधार आसी न आसिला परि तो देखा जाय थाए। तेणु करी आमे चौर्य गीतिका रे यह बुझिबा चाहूछु जे माने बुझि पारुछु जे चौर्य गीतिका रे दुईटी भाषा माध्यम रे चौर्य गीतिका रचित होय अछि। तो आपण माने सेमिति लिखि परिबे एग्जाम रे एवं से गोटे अर्थ हला ना गोटे अर्थ होछि गोटे अर्थ को प्रकाश करि थाए एवं आ गोटे अर्थ हला अपेक्षा माने अपेक्षा रे थाए। तो तेणु करी तो आपण माने सेमिति लिखि परिबे। तो गोटे भाषार कोन अर्थ आ गोटे भाषार कोन अर्थ बोले लिखि परिबे। तो मु निश्चित भाव मु आपण मानन को बुझाइथिबी। तो से वीडियो रे मु बुझाइछि, तो दया कर से वीडियो देखंतु। तो मु पढ़ी जाऊ तो निश्चित भाव में आपण माने नोट करी लिखिकी रखंतु। तो निश्चित भाव एटा एग्जाम रे आसीबो माने आसीबो। तो मु सेमिस्टर रे सिलेक्टेड ही आनिछि, सेट पय टेंशन करंतु नै। तो देखंतु वज्रयान समुद्र संख्या पर लेख मु पढ़ी जाउछि। तो प्रथम बुझेले तो एटा टिके कम बुझाउछि। देखंतु अष्टम शताब्दी प्रथम पदरे सम्बलर राजा इंद्रपति तंत्रजान संस्कृत करी ताहाकू वज्रयान रूप में
ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ବଜ୍ରଯାନରେ ପଞ୍ଚଧାନୀ ବୁଧ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷ ହେଉଥିଲା। ତ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରବୁତି। ତ ଇନ୍ଦ୍ରବୁତି ଥିଲେ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତ ଏମିତି ହିଁ ବୁଝି ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଶେଷରେ ପାହା ଶବ୍ଦଟି କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା? ପାହା ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି କାନୁ ପା, ଲୋହି ପା, ହରପା, ସେମିତି ପାହା ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପାହା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନ୍ୟ ବା ମାନିକି ରଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥକା ଏହା ହେଉଛି ପଦ ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଭାଗ, ଯେଉଁଟାକି ଅପଭ୍ରଂଶ। ତ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପା ଶବ୍ଦ ହୋଇଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସହଜ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଶେଷର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପାଠ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇପାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ନାଥ ଧର୍ମରେ ଆଦିନାଥ ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖ, ସେ ଥିଲେ ନାଥ ଧର୍ମର ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଦିନାଥ ଶିବ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାରେ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୀନ ରୂପରେ ସାଗର ତଟ ଦେଶରେ ରହି ଶୁଣିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମୀନ ଉପରେ କ'ଣ ତଟରେ ରହି ଶୁଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ମୀନନାଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ମୀନନାଥ। ତ ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି। ତ ନେପାଳରେ ସେ ଅବିଳକେତେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତ ସେ ନେପାଳର ଅବିଳକେତେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତ ଭାବେ ପରିଚିତ ଡକ୍ଟର ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ କୌଣସି ରଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ସିଏ ଯିଏ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା କିଛି ମାନେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ, ତ ଆମେ ବାସ୍ ଟିକେ ପଢ଼ି ଯାଉଛେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲସେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁବାଦ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଦେଖ, ନାଥ ଧର୍ମରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ତ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରସ୍ଥ ଚକ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭେଦନ କରି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଘଟିଯାଉଥିବାର ଜାଣିପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଭୟଯୁକ୍ତ ମାନେ ଭୟପ୍ରଦ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟକାରୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେ। ତ ଏହି ସବୁ ଆଲୋକିତର ସାଧନକ ମତିବିହ୍ୱଳ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଏହି ସମୟରେ ସାଧକକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ କେମିତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ଅସନ ଓ ବୈରାଗ ସବୁ ନିରର୍ଥକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକା ପଢ଼ାଇଛି ସେଇଟା ନ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦୟାକରି ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ଦୟାକରି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବିରୂପାକ୍ଷ ନାଥ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ନାଥ ଧର୍ମରେ ବିରୂପାକ୍ଷ ନାଥ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟ। ତ ଗୋରେଖ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାରେ ସେ ଜୈନିକ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ସହିତ କପିଳାସ ଯାଇ ସେଠାରେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଠାରେ ଯାଜପୁର ଯାଇ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତ ଏଇଟା କିଛି ବାସ୍ ନାହିଁ ଯେ ଗୋରେଖନାଥ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ଦେଇଛି। ତ ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କମଳପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଆପଣ। ତ 84 ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମଳପା ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ସିନ୍ଧୁ କବି। ତ ସେ ଅନ୍ୟତମ କବି ଥିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ,
ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ବଜ୍ର ଘଣ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ତ୍ରିପିଟକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଥିଲା ଗଭୀର। ସମ୍ବଳର ରାଜା ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଇନ୍ଦ୍ରପତି ତ କୋମଳବାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପଢ଼ାରେ ହିଁ। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଝାଇବାରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ତାଙ୍କ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ କମ୍ବଳରେ ଏକତା ପରିଣତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ କମ୍ବଳପା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତ ବହୁତ ସହଜ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସାର୍ ଏତେ ମାନେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏତେ ଧାଡ଼ି ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି? ହଁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ମାନେ ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ଆମେ ଇଂଲିଶ କି ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କି ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ନେଇନେ। ତ ଆମେ ନେଇଛୁ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ନାଥ ଧର୍ମରେ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଗ ହେଉଛି ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ସାଧନାର ତ ଉପାଦାନ। ତ ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମୀର ପତଞ୍ଜଳି ଏହାକୁ ନିରୋଧ ଉପାୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମନରୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ 3 ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ନାଥ ଧର୍ମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମାର୍କ ସରିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା 5 ମାର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ 2 ମାର୍କ କେତେ ଅଛି ଆମର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଲେଖିବାରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ 2 ଥର ଯଦି ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍। ବହି ହେଲେ ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ରହିଯିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି 5-6 ଧାଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆରେ ସାର୍ ଏତେ କମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ 10 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ 1 ମାର୍କିଆର କୋର୍ 3 କରିସାରିଛି ଏବଂ କୋର୍ 2ର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ 1 ମାର୍କର କୋର୍ 2 ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କୋର୍ 4ର 2 ମାର୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ +2 ଭିଡ଼ିଓ ବି ନେଇଯିବି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି +2 ସାଙ୍ଗ ଥିବେ ତ ଦୟାକରି ସେଇ +2 ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ +2 ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି। ଯେମିତିକି +2ର ଆର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ହିଁ ନେବି। ତ ବେଶୀ କହିଦେଲି ତେଣୁକରି ସରି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କୋର୍ 4ରେ 2 ମାର୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।